ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਨਪੀਐਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ हैं। एनपीएस संचय क्या है कि उसमें 18 से 85 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और 250 रुपए से अपना खाता खोल सकता है। एक गल होर भी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ नहीं, पूरा पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इससे अभी तक 2010 से लेकर के 2025 तक हमारी जो पेंशन योजना है उसमें 10 करोड़ लोग करीब जुड़ चुके हैं, एपीवाई और एनपीएस मिलाकर। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਪੀਐਸ ਏਪੀਵਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਨਪੀਐਸ ਜਾਂ ਏਪੀਵਾਈ ਆਪਣਾ ਐਨਰੋਲ ਕਰੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ यानी कि एनपीएस संबंधी जागरूकता प्रोग्राम करवाया गया। ये प्रोग्राम पंजाब एंड सिंध बैंक ਅਤੇ BRDF ਦੇ सहयोग ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी ਅਤੇ इनफॉर्मल सैक्टर ਨਾਲ जुड़े लोगों ਲਈ भी एनपीएस ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो सकते हैं। मेरा नाम सुविज्ञ कुमार है और मैं पीएफआरडी से आया हूँ। आज हम यहाँ लुधियाना में जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो एक पेंशन सोसाइटी बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें पेंशन सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उनका बहुत बेहद महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। उनके लिए पीएफआरडी एक नई स्कीम लेकर आई है जो है एनपीएस संचय। एनपीएस संचय क्या है कि उसमें 18 से 85 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और 250 रुपये से अपना खाता खोल सकता है और उसके बाद अपनी इनकम के अनुसार वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि स्कीम बहुत लचीला है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप पैसा डाल सकते हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं और जब आप काम करने योग्य नहीं रहेंगे 60-65 की उम्र में तो आपको एक रेगुलर पेंशन मिलेगी। आपको पेंशन मिलेगी, आपके बाद आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगी और उसके बाद वो जो टोटल कॉर्पस होगा आपके बच्चों को वापस मिल जाएगा। सर इसके बेनिफिट कौन से लोगों को हो सकते हैं? जी, ये जो हमने स्कीम लाई है ये इनफॉर्मल सेक्टर के लिए लाई है, तो पर्टिकुलरली हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लोगों को जिनके पास नियमित आय का कोई सोर्स नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि किसानों की कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, उनकी इनकम फसल से डिपेंडेंट होती है। अगर फसल अच्छी होती है तो उनकी इनकम अच्छी आती है, नहीं होती है तो उनकी इनकम अच्छी नहीं मिलती है और बुढ़ापे में एक रेगुलर इनकम का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए, इसके लिए आप क्या करते हैं? जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम इस साल 120 कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे देश के कोने कोने में हम 120 कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जागरूकता फैले, क्योंकि ये स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगी जागरूकता इसके प्रति तो लोग इससे जुड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए हम 120 कार्यक्रम खुद कर रहे हैं और हमारी ट्रेनिंग एजेंसी है जिसके थ्रू हम करीब 4500 ट्रेनिंग कार्यक्रम भी संपन्न कराएंगे। सर अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? इससे अभी तक 2010 से लेकर के 2025 तक हमारी जो पेंशन योजना है उसमें 10 करोड़ लोग करीब जुड़ चुके हैं, एपीवाई और एनपीएस मिलाकर। सर कुछ टारगेट अभी आपको? जी, हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें 5 करोड़ लोगों को जोड़ना है और स्पेशली एनपीएस संचय जो हमारा आज का स्कीम है उससे 75 लाख लोगों को जोड़ना है इस फाइनेंशियल ईयर में। सर आपका कोई कनेक्ट नंबर जो लोग जुड़ सके या कोई है आपका? जी। वेबसाइट जी, हमारा ट्रेनिंग एजेंसी का नंबर है और पीएफआरडी का भी अपना टोल फ्री नंबर है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी भी आप वहाँ भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੈਂ ਐਲਡੀਐਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਐਨਪੀਐਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਨਪੀਐਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ CSC ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ QR ਕੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਾਕੀ CSC ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NPS APY ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ NPS ਜਾਂ APY ਆਪਣਾ ਐਨਰੋਲ ਕਰਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਰਾ ਮੈਂ CSC ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ NPS ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ CSC ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ CSC ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੇਗੀ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ 60% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ 40% ਉਹਦਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਪੂਰੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਡ ਲੀਗਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ % ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰਲੀ 10% ਤੱਕ 9 ਤੋਂ 12% ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।